ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ reasons for refusals. genuine reason ਹੈ for being a part-time student. Last semester ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ part time study ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. True. Being an RCIC immigration ਦੀ knowledge ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ PGWP ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ. R180U R180W ਤੁਹਾਨੂੰ authorization ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ authorization ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. So yes, you can do it, but while being on work permit, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ unless authorized. I don't advise my clients. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYER ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਆਫਰ, LMIA ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ LMIA ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ he cannot work anywhere. ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ vulnerable situation ਦੇ ਵਿੱਚ within 4 weeks we have seen decision. ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ vulnerable open work permit ਤਾਂ ਕੀ existing work permit ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? No, they do not reach out to the employer. ਸੋ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. These applications have a very small percentage in Canadian immigration. Welcome to another episode of Immigration Expert Series. With me, I have expert RCIC Jaspreet from Connect Immigration. Jaspreet, welcome to the Thank show. you, Aman. How are you? I'm good. How are you? I am very well. Thank you for asking. One very important question, Jaspreet. How is Canadian immigration? Canadian immigration is right on point. They need experts. They need individuals who are well qualified. They need individuals who can contribute to Canadian economy. This is the time to stand out and not stay within the crowd. Very well said. So, what motivated you to become RCIC? How long you have been practicing this? It's a very, very long story. Let's hear it out. I started my immigration journey from Georgetown College. Oh. I worked in education sector, international department for more than 10 years. Utho fir I realized that there are a lot of people जिन्हां ਨੂੰ knowledge नहीं है, skill set नहीं है, या basic guidance नहीं मिलती. I started there and then I realized that I can do much more than just helping students because बहुत सारे sectors इदां दे ने जिन्हां ਨੂੰ maybe English नहीं समझ आंदी होवे. True. या French नहीं समझ आंदी होवे. So अपनी ਜਿਹੜੀ mother tongue है ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. That motivated me and that is still motivating. Very nice. So, Jaspreet, immigration ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ applications ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? What are your expertise? As you know, immigration is a very vast field, but honestly, Aman, we are going through or we are processing, we are applying, we are helping clients in all aspects of immigration. Starting from temporary, permanent resident, helping parents, refugees, appeals. So we are basically in the core of immigration right now. So, this podcast is going to be full of knowledge then. I hope so. Yeah, we'll do our best. ਇੱਕ question ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ. True. ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭਰ ਲਓ ਸਰ. Absolutely. ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਕ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ 3-piece ਸੈਟ. ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. It is very disheartening for someone to face a refusal after spending tons of money and after spending lots of time. ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ, PGWP ਲਗਾਇਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ for silly mistakes. So Jaspreet, as per your experience, what are few common mistakes that a student should avoid? The very first reason for the refusal is overconfidence. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ. That's very common because DIY clients,
they don't realize that इथों ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ This is the time where you need expert advice, you need expertise to ensure ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਟਰੂ ਇਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਟਿਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਮਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਈ ਲਾਅ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਰੂ ਹੋ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਓ ਤਾਂ ਵੀ PGWP ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ. Somebody is pregnant, they delivered a child, somebody had another medical emergency, they are in hospital. True. Just like that, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ From ਤੋਂ। the college. If you don't have that authorization, you will not get your work permit. So I think ਉੱਥੇ expertise ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So things that are beyond your control and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਆਫਿਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਟੈਲ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ RCIC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਆਰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, you can get your approvals even after studying part-time during the middle of your studies. I really like the way you put it, storyteller. Yeah. So ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਚ ਆਪਾਂ /storyteller ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Absolutely. Alright, so ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ I think ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। What would you suggest me? ਕੋਈ straight forward answer ਨਹੀਂ ਹੈ। Mhm. Different scenarios, different clients, different discretion of the visa officer. So ਆਪਾਂ ਦੋ examples ਲੈਣੇ ਆ। One way you can do this is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ work permit ਦੀ application submit ਕਰ ਦਿਓ before your study permit expires with proper explanation. Okay. ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਬਾਈ ਲਾਅ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर दैट ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ। 180 days PGWP ਦੇ, 90 days of study permit validity, ਤੁਸੀਂ restoration ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ study permit valid ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, that's where you need expert opinion, and that's where a storyteller like us comes in. So basically it's a case to case. It's no one size fits all answer. Absolutely. ठीक, good. Just please another question. मैं वर्क परमिट PGWP लगा चुके हैं, मैं इंडिया जा रहा हूँ, वापस आके कैन आई वर्क? Straightforward, yes. Okay. But again, there are exceptions. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਯੂ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। Okay. R180U, R180W ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਯੋਰ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਨਾਟ। Again, an expert answer. So just ਫਿਰ another question, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋਗੇ I think ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। The question is, ਮੈਂ PGWP ਤੇ ਹਾਂ,
ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? I know it's not a straightforward answer, but let's see. Like you said, it's not straightforward, but ਤੁਸੀਂ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖਿਓ, ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਕੈਨੇਡਾ। Okay. ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Mr. Singh was doing while being on work permit is not authorized. Okay. So a ruling आई है, already there is a successful case where they have said कि work permit ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ less than 6 months ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ work permit issue ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ unless authorized to do so. You are not authorized to study in vocational educational courses. Vocational courses ਦੇ ਵਿੱਚ anything which is less than 6 months fall back ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So I don't advise my clients anymore to study while on a work permit. ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 188 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 188 ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ upon entry, which is upon original entry. Yeah, upon initial entry. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਈ ਯੂਐਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ studying on work permit. ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। To gain more points, to gain more skill, full experience. ਬਿਲਕੁਲ। So I always advise that if you want to go to that route, get a clarification from IRCC directly and then move forward. But I think ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ clarification ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। So to put it in a nutshell, it's a risky thing, and if someone is okay to take that, to absorb that risk, he or she may do so. But otherwise, avoid studying while on work permit. While on work permit, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ decision ਆਣਾ ਹੈ after 2 years ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ submit ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You have spent 5 years in Canada to establish yourself. ਹੁਣ 6 months ਦੀ study ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Then don't do it. True. Well said. So ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ LMI ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਸੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ 150 days from the last day you attended your class. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 150 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and you have not reported back to the college, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ college can report to CBSA that you are not attending school. ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then CBSA can order or can issue a call-in notice under that client's name, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ 150 ਡੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 150 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰੈਕਟ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਫਟਰ 90 days ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ 90 days study permit validity, 150 days to rejoin or restart a new status change. Correct.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? Hanji, bilkul. Even it's so interesting that yesterday the same type of situation came to me. I'm glad that you asked that because mere kole kal hi ek similar case aaya jide which international student was in BC, study permit te aaye. They started studying in private college. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ which Okay. was more than 150 days. Study permit ਦਾ ਆਪਣਾ DLI ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ. Okay. And now college ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ college ਹੈ has reported absence to CBSE. CBSE. Wow. So CBSE not only visited us client the home, residential place, they also went to his work location Okay. to check ਕਿ ਉਹ compliance 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. And then they left voicemail. They also left a phone number for the client to call back. Wow. When we called CBSA, they said, you are not studying. ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। Report kita hai. And now we have to go through the call-in notice, interview process, and if they are not satisfied, he can be deported. But is he studying in the second college? He is, but he never updated his credentials. He never informed IRCC. He did not even apply for new study permit. So again, choti ji chook, choti ji ignorance can lead to bigger consequences. Absolutely. Jasprit, one critical lifeline for those who are on LMA work permit and are being abused by their employer. I'm talking about vulnerable open work permit. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ briefly ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ specific eligibility ਹੈ ਜੋ client ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ vulnerable ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ EMPLOYER ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, maybe ਤੁਹਾਡੀ performance ਕਰਕੇ, but openly abusing you. Okay. It can be emotional abuse, it can be psychological, emotional, psychological, go hand in hand. It can be basically somebody threatened you at work. Okay. कि work permit ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ LMIA based work permit, and if you don't do this, I will get your work permit cancelled. ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, I know there is one more that we'll talk about, emotional, psychological ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, how do I quantify it? How do I prove it to officer? Obviously nobody takes a recording every day. Yeah, true. Nobody writes journals every day and employer will sign कि ऐसा bad. Obviously इदां ता कुछ नहीं होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ it's a very sensitive area ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ immediate steps ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Maybe friends, peers, colleagues ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, take a sworn affidavit from them. Maybe if you have already gone through this process, gone through this abuse ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ under oath. Basically ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ sworn affidavit ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। If you're going through psychological, mental concerns, you may have reached out to your doctor. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ expert report ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। So there are so many things case to case basis ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but hearsay ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ vulnerable ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। Evidence ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। Totally understandable, ਕਿਉਂਕਿ mostly ਇਹ tangible ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, but still ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ LMIA ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ LMIA ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕੋਟਿੰਗ ਐਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼
ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਂਡ ਅਪ ਪੇਇੰਗ देयर employers for more than 6 months and out of respect for the employer ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ build ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਟਰਸਟ ਈਚ ਅਦਰ ਹਾਂਜੀ ਬਟ Yeah. ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇ ਸਟਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ Yeah. ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Overtime ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ Yeah. ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੈ financial abuse hai dusra financial abuse like we mentioned before is that monetary gain Yeah. that is also financial abuse but it's a very very critical area to touch because ਤੁਸੀਂ ਵੀ equally unne partner ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ employer ਡੀਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ vulnerable ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ employer ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ so you have to be careful ਜੇ employer ਤੇ issue ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਆਫਰ LMI ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵੈਨ ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਓ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸੌਰੀ I don't have work for you. Now, can this be a case of financial abuse? yes and no I Tricky. would say because ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ LMIA ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੈਨ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ LMIA ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੇ EMPLOYER ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੀ ਕੈਨਟ ਵਰਕ ਐਨੀਵੇਅਰ ਹਾਂਜੀ and he is in a state of I would say maybe not abused by employer but vulnerable position ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ देयर आर केसेस ਵੀ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਔਨ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਰ EMPLOYER ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ EMPLOYER ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ EMPLOYER ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ resources ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ so they terminated you they actually didn't even hire you they didn't even hire you Yeah. it's a very crucial area ਜਿਹਦੇ ਤੇ documentary evidence like coming back to being a storyteller ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ Hardship ਆਏਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ you can get work permit for 1 year One. not more than 1 year ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 open work permit ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਅਰ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ LMI ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 4 ਵੀਕਸ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਲੀਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ your previous work permit will stay intact however now the question is ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ vulnerable ਲਗਾਇਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ EMPLOYER ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸਟੇਟਸ then you may have to find another employer to go through another LMIA and LMIA based work permit process ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਲਨਰੇਬਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਬਿਊਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ So absolutely no, they do not reach out to the employer. However, you still have to have, like we mentioned before, evidence to prove that oh abuse exist karda si. So they won't do that. But IRCC ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ when you apply for any vulnerable open work permit, they do mention that to ESDC. yes ESDC ਨੂੰ report ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and if there are multiple cases of abuse, then ESDC may issue a compliance to the employer. ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਆਡਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Extreme situations maybe if this could have led to a situation ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ maybe ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, but majority of the time compliance issue ਬਹੁਤ easily face ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। that could mean employer may have to go through interview process, auditing ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ records ਦੀ, payroll ਹੋ ਗਿਆ, employees ਹੋ ਗਏ, journals ਦੀ auditing ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This can take anywhere between 3 weeks to 1 year. So that means ਜਦੋਂ ਤੱਕ audit process ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, they can't go through a new LMIA or hiring a new temporary foreign worker on LMIA-based work permit process. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਲਨਰੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਯੈਸ you should get an approval, but IRCC may ask you any kind of documents. ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਟ ਨਾਟ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ tons of documentations. Anything you want to add? Absolutely. I totally agree with that. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ blame ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Yeah. You are putting somebody under jeopardy to get an open work permit. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you're throwing them under the bus, right? You have to be very careful. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, just think about this. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ slow ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, you don't genuinely have work. How can you pay that employee if you're not getting a revenue? So employers ਦੀ situation ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। It is not a way to get a work permit ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। PSWs, all PSWs. Now, vulnerable open work permit, everybody is going through that. It is not a way to get an open work permit. It is a way to come out of abuse. Abusive situation. So don't abuse the vulnerable open work permit. Leave it for people who are being abused. I would say it's not an option. It's a last lifeline that you should use only in extreme situations. ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ LMIA ਬੇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYER ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, then IRCC may question ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ EMPLOYER ਕਿਉਂ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, question mark, right? So ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। Exactly. ਸੋ ਅਮਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ they are applying for their parents HNC applications. ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ HNC 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਕਿ HNC 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਅਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਦੋ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ PR ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ these two things are there in almost every application, all the applications. ਸੋ ਅਗਰ HNC ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ Mhm. ਈਜ਼ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ Absolutely. ਗੋ ਬੈਕ ਕਮ ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਸੇਲ ਥਰੂ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰੈਸਟ cases. These applications have a very small percentage in Canadian immigration. Again, extreme circumstances ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ just imagine somebody parents ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ alternative super visa like you mentioned ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ but you are taking retirement you're taking pension from your home country you're also trying to become a permanent resident there is no hardship there right you are still established back home 100%. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ back home you have a family extended family ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ so what is the hardship that you are facing like you mentioned so ਬਹੁਤ extreme circumstances ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਪੀਆਰ ਹਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਯਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਐਚਐਨਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ It was such a wonderful and knowledgeable podcast. In such a short span of time, we covered a few important topics such as PGWP refusals, HNC, spousal, and vulnerable open work permit. I would like to sincerely thank to our guest who provided us with a wonderful and knowledgeable insights. Thank you, Jasprit. Thank you so much for having me. And it was, as usual, a very great conversation with you. Likewise. So, guys, please like, share this video, and subscribe to this channel. And see you in the next video.